وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر پارلیمنٹ کی کارروائی نہ چلنے دینے کی دھمکی دے دی۔ منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر رات بھر کے دھرنے کے بعد سہیل آفریدی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے نہ ایڈوکیٹ جنرل اور نہ ہی کسی وکیل سے ملاقات کی، وہ کسی سے ملاقات نہیں کر رہے۔ میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا کہ تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا چکے ہیں، ایسا کون سا راستہ بچا ہے جس کے بعد وہ اپنے لیڈر سے ملاقات کر سکیں؟ اگر عدالت انصاف نہ کر پائے تو عوام خود انصاف کریں گے، عوام انصاف کریں گے تو قانون بھی ہاتھ میں لیں گے، حالات خراب ہوئے تو کنٹرول نہیں ہو سکیں گے۔ منگل کے دن جو ہیں ہم نے تمام پارلیمنٹیرین کو بلایا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی تمام پارلیمنٹیرین پورے پاکستان سے ہائی کورٹ کے سامنے بھی آئیں گے، پرامن احتجاج کریں گے اور اس کے بعد جو ہیں اڈیالہ جیل بھی جائیں گے اور وہاں پر جو ہیں پرامن اظہاری یکجہتی کے لیے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کو ہم چلنے دیں گے، نہ جو ہے سینٹ کا اجلاس چلنے دیں گے۔ ایسی اسمبلیاں اور ایسے جو سینٹس ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہے اگر وہ جو ہیں اپنے نمائندوں کو انصاف نہ دے پائیں۔ یہ حالات اگر خراب مزید ہوئے تو پھر یہ آپ کے بس میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کو کنٹرول کر پائیں اور نہ ہمارے بس میں ہوگا۔ پوری عدلیہ سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پوری پاکستان کی نظر آپ کی طرف ہے، لیکن اگر آپ بھی انصاف نہ کر پائیں اور آپ بھی جو ہیں عوام کے غصے کو کم نہ کر پائیں، پھر عوام جائے گی کہاں؟ پھر عوام یہی سوچے گی کہ ہم نے جو ہے انصاف خود کرنا ہے، اور جب عوام نکلے گی وہ انصاف خود کرے گی تو وہ اپنے قوانین بھی پھر خود بنائیں گی اور ہر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرنے دینے اور ان کی صحت سے متعلق خبروں پر پی ٹی آئی ارکان نے احتجاج کر کے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ سینیٹر ذیشان خانزادہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے نہیں دیں گے تو ہم اجلاس نہیں چلنے دیں گے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبر غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے، یہ خبریں انڈین میڈیا دے رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق ہم نے سوال کیا تھا کہ اس کا جواب نہیں مل سکا، عوام کی ٹینشن کا لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق سوشل میڈیا پر اٹھائی گئی خبر غلط ہے، اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے بات کی ہے، بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے سینیٹر ذیشان خانزادہ نے کہا کہ بتایا جائے بانی پی ٹی آئی سے گزشتہ 3 ہفتے سے کون ملا ہے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے نہیں دیں گے تو ہم اجلاس نہیں چلنے دیں گے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ آپ ایسے دھمکی نہیں دے سکتے کہ اجلاس نہیں چلنے دیں گے۔ ایوان میں کورم کی نشاندہی پر اجلاس 30 منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا۔ اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو پی ٹی آئی ارکان نے احتجاج شروع کر دیا۔ میڈیا ورکرز کے تحفظ کا بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے سپرد کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران سینٹ کا اجلاس پیر 4 بجے تک ملتوی کیا گیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پاک بھارت مباحثہ پاکستانی طلبہ نے جیت لیا۔ پاکستانی طلبہ کو 106 ووٹ ملے، بھارتی پینل صرف 50 ووٹ ہی حاصل کر سکا۔ بھارتی سینئر پینل میں شامل سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ منوج نروانے اور 2 بھارتی سیاستدانوں سچن پائلٹ اور سبرامنیم سوامی نے مباحثے میں شرکت سے انکار کر کے آکسفورڈ یونین کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ بھارت نے اپنی ہائی پروفائل ٹیم کے بعد دوسرا پینل میدان میں اتارا، وہ بھی پاکستانی طالب علموں سے ہار گیا۔ پاکستانی طالب علموں نے کہا کہ مودی سرکار کی نفرت کی پالیسی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے پر خوشی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن میں فائرنگ کا واقعہ بلا شبہ دہشت گردی اور امریکی سرزمین پر گھناؤنا حملہ ہے۔ پاکستان گزشتہ 2 دہائیوں سے اسی قسم کی دہشت گردی کے واقعات سے نبرد آزما رہا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات کا واضح تعلق افغانستان سے ہے۔ سرحد پار سے دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون بڑھانا ہوگا۔ دفتر خارجہ اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا تھا کہ واشنگٹن واقعہ بین الاقوامی دہشت گردی کے دوبارہ سر اٹھانے کے چیلنج کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ عالمی برادری کو اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے اور دہشت گردی کے سدباب کے لیے مشترکہ اور جامع اقدامات اٹھانے چاہیے۔ This targeted attack was undoubtedly
پاکستان امریکہ اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور مالی امداد دینے والوں کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق اقدامات ہی اس لعنت سے نمٹنے کا واحد راستہ ہے۔ افغان سرزمین سے تاجکستان میں ہونے والے حالیہ ڈرون حملے میں 3 چینی شہریوں کی موت پر ترجمان کا کہنا تھا کہ افغان سرزمین ہمسایہ اور دیگر ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ Pakistan has consistently stressed that Afghan territory must not be used for terrorism against its neighbors or any other country. افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں دہشت گردوں کی افغانستان میں موجودگی اور افغان سرزمین کا دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال پورے خطے اور دنیا کے لیے باعث تشویش ہے۔ پاکستان اپنے پڑوس میں امن و استحکام کے لیے چین، تاجکستان اور دیگر ملکوں سے تعاون جاری رکھے گا۔ China and Tajikistan. ترجمان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے حوالے سے کوئی نئی پابندی عائد نہیں کی۔ سعودی عرب کی جانب سے پاک افغان طالبان ثالثی کی پیشکش نہیں دیکھی۔ پاکستان ثالثی کی کسی بھی ٹھوس پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہے۔ زرغون شاہ، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن 3 گھنٹے کی ملاقات کے بعد 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس نہیں ہونی چاہیے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات چیت کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما شفیع جان نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے خود کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہونی چاہیے۔ پچھلے دنوں بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق رپورٹ آئی جو کہ تشویشناک ہے۔ ہم عوام کے پاس جائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے تمام راستے اپنا لیے لیکن ملاقات نہیں کرائی گئی۔ ملاقاتوں میں جو ہے وہ پولیٹکس جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی جیل میں وہ قید ہو یا حوالات کی صورت میں ہو، کوئی قانون اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے باہر کوئی تحریک چلانے کی جو ہے وہ ایک منصوبہ بندی کریں۔ نومبر کہتا ہے کہ اجازت ہے آپ کو وکلا سے بھی ملاقات کرنے کی، فیملی سے بھی، لیکن یہ کیا کہاں لکھا ہوا ہے کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی؟ جی لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جیل جی تو نہیں ہوتی تھی، نہیں ہو سکتی، بعد میں پابندی لگ گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو اجازت دی ہے نا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کنڈیشنز کے ساتھ اجازت دی، اس آرڈر کو پڑھیں آپ۔ کانفرنس احاطے میں نہ کریں، انہوں نے کہا تھا کہ ملاقات کریں، پریس کانفرنس نہ کریں اور پالیٹکس نہ کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جیل اتھارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ یہ معاملہ طے کریں، یہ بھی وائلیشن نہ کریں، وہ بھی نہ کریں۔ اور تک میں نے رانا صاحب کی بات سے اخذ کیا ہے تو رانا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی ملاقات ہونی چاہیے جی، لیکن رانا صاحب کو خان صاحب کے بیانیے سے یا ان کی گورنمنٹ کو خان صاحب کے بیانیے سے خوف ہے۔ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے ہمیں ایک آرڈر دیا، اس آرڈر کے مطابق سیم صاحب کی ملاقات کروائی جائے، وہ نہیں کروائی جا رہی۔ فی الحال جان صاحب لائمل کیا ہے آپ کا؟ ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ مذمت کا ہے۔ ہم اپنے عوام کے پاس جائیں گے، خیبر پختونخوا، عوام کے سامنے ساری چیزیں رکھیں گے، مزاحمت کریں گے۔ منگل کو تمام پارلیمنٹیرینز میں ہوں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہم جائیں گے جہاں پہ ہمارے کیسز نہیں لگ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اڈیالہ جانا ہے کیونکہ فیملی کی ملاقات کا دن ہے۔ اگر فیملی کی ملاقات ہو گئی ویل اینڈ گڈ، ہم اپنے گھروں کو جائیں گے، نہیں ہوں گے وہاں پہ دھرنا بھی ہوگا، وہاں پہ احتجاج بھی ہوگا اور مذمت بھی ہوگا۔ کراچی میں پریس کلب کے باہر پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا۔ پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے حلیم عادل شیخ سمیت متعدد رہنماؤں اور کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ احتجاج کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور حلیم عادل شیخ سمیت دیگر رہنماؤں اور متعدد کارکنوں کو حراست میں لے کر پریڈی تھانے منتقل کر دیا۔ واقعے کی کچھ ہی دیر بعد پی ٹی آئی کے مزید کئی کارکن پریڈی تھانے کے باہر جمع ہو گیا اور حراست میں لیے گئے افراد کی رہائی کے لیے نعرے بازی کی۔ پولیس حکام کے مطابق کچھ ہی دیر کے بعد تمام افراد کو تھانے سے رہا کر دیا گیا۔ سابق ایم پی اے شہزاد قریشی نے حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حلیم عادل شیخ کے ساتھ متعدد رہنماؤں اور خواتین سمیت 2 درجن سے زائد کارکنان کو حراست میں لیا گیا جو کہ ریاستی جبر کی بدترین مثال ہے۔ مرد پولیس اہلکاروں کی جانب سے خواتین پر ہاتھ ڈالنا جرم ہے اور پی ٹی آئی اس کی مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا احتجاج صرف ایک مطالبے کے لیے تھا کہ بانی چیئرمین سے فوری ملاقات کی اجازت دی جائے۔
वजारत खजाना ने नवंबर की माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की माशी सूरत हाल मुस्बत दिखाई दे रही है। बड़ी सनतों और IT बरामदात में इजाफा हुआ है। मुल्की कर्जा 1371 अरब रुपए कम हो गया। 5 साल बाद पहली बार एक सहमाही में कर्ज में नुमायां कमी हुई है। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की रिपोर्ट। मुआशी इस्लाहात के नफाज से इक्तिसादी सरगर्मियों में इस्तेहकाम आया। सनती सरगर्मी में बतदरीज बेहतरी आ रही है। बड़ी सनतों की शरह नमू जुलाई से सितंबर 4.1% रही, जो सितंबर 2025 में सालाना बुनियाद पर 2.7%, जबकि माहाना बुनियाद पर 2.1% थी। वजारत खजाना की नवंबर की आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक ज़राई शोबे का मजमूई मंजरनामा मिला जुला रुझान जाहिर कर रहा है। माली नज़्म ज़ब्त में बेहतरी आई, महसूलात बढ़ गए, हुकूमती अखराजात में भी मुहतात हिकमत अमली बरकरार रहेगी। बड़ी सनतों और IT बरामदात में इजाफा हुआ है। मुल्की कर्ज में 1371 अरब रुपए कमी हुई, जो 5 साल बाद पहली बार एक सहमाही में कर्ज में नुमाया कमी है। महंगे कर्जों की कबल अज़ वक्त अदायगी से माली खतरात में कमी का इम्कान है। वजारत खजाना के मुताबिक इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की हिकमत अमली मुअस्सर साबित हो रही है। करंट अकाउंट खसारा मुतवक्का हद के अंदर बरकरार है। बरामदात में मुस्तकिल इजाफा और तरसीलात ज़र महफूज रही। पैदावार के लिए दरामदी तलब बढ़ गई। मजमूई मईशत मुस्बत रफ्तार बरकरार रखे हुए है। ढांचा जाती इस्लाहात और डिजिटाइजेशन से बेहतरी का इम्कान है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ज़ाहिर जाफर केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बाकर अली नजफी का नोट सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बन गया है। जस्टिस नजफी ने कहा कि लड़के लड़की का बगैर निकाह के एक ही घर में रहना या लिविंग रिलेशनशिप पाकिस्तानी माशरे के लिए संगीन खतरा है। उन्होंने ये नोट मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद होने से मुतालिक लिखा। ज़ाहिर जाफर को नूर मुकदम कातिल केस में सजाए मौत दी जा चुकी है। नोट में कहा गया है कि लिविंग रिलेशनशिप जो ना सिर्फ समाजी बिगाड़ का सबब बनता है बल्कि इस्लामी तालीमात के भी मुनाफी है। नूर मुकदम कातिल केस इसकी एक भयानक मिसाल है। इस पर सोशल मीडिया में तबसरा करते हुए पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने लिखा कि किसी औरत के कातिल को लिव इन रिलेशनशिप के नतीजे के तौर पर पेश करना ना कानून है ना ही इंसाफ है। ये वाज़ेह तौर पर मुतासरा खातून पर इल्ज़ाम तराशी है। PTI की साबिका रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर मलिका बुखारी ने कहा कि वो जस्टिस बाकर नजफी के मुशाहिदात पढ़कर शदीद सदमे में हैं। आला अदालतों में बैठे जजेस को इखलाकी तबसरे से मुकम्मल गुरेज करना चाहिए। सियासी कारकुन रहम खान ने लिखा कि जस्टिस नजफी शायद भूल गए कि कानूनी शौहर भी बीवियों को बेहमाना तरीके से कत्ल करते हैं। साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर की साहबजादी सारा तासीर ने लिखा कि सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ये लिव इन रिलेशनशिप है, लिविंग रिलेशनशिप नहीं है। SP इस्लामाबाद आमना बेग ने कहा कि नूर मुकद्दम लिव इन रिलेशनशिप में नहीं थी, उन्हें तो ज़ाहिर जाफर ने कत्ल से 2 दिन पहले अपने पास यरगमाल बनाकर रखा हुआ था। नूर मुकद्दम की लाश 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद से बरामद हुई थी और पुलिस ने उसी दिन मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर को जाए वक़ुआ से गिरफ्तार कर लिया था। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने बिजली सार्फिन की सहूलत के लिए अपडेट 118 हेल्पलाइन का इफ्तिताह कर दिया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सार्फिन को सहूलियात की फराहमी में अब कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कंपनियां काम करेंगी उन्हें इनाम देंगे। जिस कंपनी ने परफॉर्म ना किया उसके अफसरों को जाना पड़ेगा। सैफुर रहमान की रिपोर्ट। वफाकी वजीर पावर डिवीजन अवैस लगारी ने बिजली सार्फिन के मसाइल के फौरी हल के लिए इस्लामाबाद में अपग्रेडेड हेल्पलाइन 118 लॉन्च कर दी। सार्फिन अपनी शिकायत उर्दू अंग्रेजी के अलावा अपनी इलाकाई जबानों में भी कर सकेंगे। शिकायत के अंदराज के लिए मोबाइल में बैलेंस होना जरूरी नहीं। शिकायत का अजाला होने पर मुतलका सार्फ को रोबोटिक फीडबैक कॉल जाएगी। अजाला न होने पर शिकायत दोबारा एक्टिव हो जाएगी। बिजली बंदिश का सामना हो, नए कनेक्शन का हुसूल या वोल्टेज कम होने की शिकायत, हेल्पलाइन तमाम मसाइल को जल्द हल करने में मदद देगी। आज के बाद इसकी एक एक जो गलती होगी, एक एक नाअहली होगी, एक एक काम जो नहीं सही होगा, वो सब हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी। उसकी जिम्मेवारी हमें ही उठानी है। हर चेयरमैन को उठानी है, हर CEO को उठानी है, हर कस्टमर केयर का जो हेड हमारे कंपनीज के अंदर है उसको उठानी पड़ेगी। वफाकी वजीर ने मुल्क भर की बिजली तकसीम कर कंपनियों को हदायत की कि सार्फिन को बेहतर सहूलियत देने वालों को इनामात दें। काम न करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। कैमरामैन इरफान हाशमी के हमरा सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
कराची की बिजली कंपनी के इलेक्ट्रिक ने नाजिम आबाद के इलाके जलालाबाद में कार्रवाई करके जेर ज़मीन गैर कानूनी नेटवर्क पकड़ लिया। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान के मुताबिक बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली 3000 किलोग्राम से जायद जेर ज़मीन केबल्स जब्त कर ली गई हैं। बिजली चोरी से सालाना 2 लाख यूनिट्स का नुकसान हो रहा था। वाजिबा 2 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुके थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से कार्रवाई की गई। आज के इलेक्ट्रिक की टीमों ने नाजिमाबाद के इलाके, जिसको मुथिल कॉलोनी भी कहते हैं और इसका जलालाबाद भी इस इलाके का नाम है, वहाँ पर एक कामयाब कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में एक मुनज़्ज़म गिरोह जो तकरीबन सालाना 2 लाख यूनिट्स की चोरी में मुलव्वस था और जो कि इस इलाके में तकरीबन 2 अरब से ज़ायद के वाजिबात के इलेक्ट्रिक को काबिल वसूल हैं, उनके खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से हमने एक कार्रवाई की है और तकरीबन 3000 किलोग्राम वज़नी जो कुंडे का नेटवर्क है, जैसे कि आप वीडियोस में देख भी सकते हैं कि उसको हमने डिसमेंटल किया है। मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स के पैटर्न इन चीफ गौहर एजाज़ की क़यादत में मुत्तहिद हो गई। गौहर एजाज़ का कहना है कि जिस तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क की दिफा मजबूत बनाया, उसी तरह हम मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। हुकूमत चंद रईसों के बजाय 400 से ज़ायद चैम्बर्स और फेडरेशन की मुशावरत से माशी इस्लाहात लाए और बाकी IPPs से भी मुआहदे पर फौरी नज़रसानी की जाए। तफसीलात लाहौर से इस रिपोर्ट में जानिए। फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स में साबिक फाकी वजीर गौहर एजाज का कहना था कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मार्का हक जीत कर मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाया। हम भी मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत बनाएंगे, लेकिन हुकूमत असल बिजनेस कम्युनिटी की मुशावरत से इस्लाहात लाए, दीगर IPP से मुआहदों पर बातचीत से रेट कम कराए। मुल्क को पांव पर खड़ा करना हमारा अज़्म है। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक जीता, हमारी फौज ने हिंदुस्तान को जो है ऐसी शिकस्त दी जो कि हिस्ट्री में नहीं। इसी तरह से उतना ही मुश्किल सफ़र हमारा मईशत का है। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर समझदारी से, अगर दिल बड़ा करके, अगर सिर्फ मुल्क के बारे में सोचा जाए तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान को कोई रोक सके। बिजनेस लीडर SM तमीर और मियां अंजुम सार का कहना था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को दुनिया में बुलंद मुकाम दिलाया है। हम पाक फौज के साथ हैं। बिजनेस कम्युनिटी माशी तरक्की के लिए हुकूमत का हरावल दस्ता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने हमारे मुल्क को मिलिट्री वाइज एशियन टाइगर बना दिया है और हमारी भी ख्वाहिश है कि अब हम इकोनॉमी वाइज अपने मुल्क को एशियन टाइगर कैसे बनाएं। हालिया वर्ष में ही एक हमारे दुश्मन ने पाकिस्तान पे वार किया और ये समझ के किया कि शायद हम कमज़ोर हैं, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से और हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने, फील्ड मार्शल ने अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग लड़ी भी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जीत के भी दिखाई। बिजनेस कम्युनिटी के सरबराह गौहर एजाज का कहना था कि मुल्क को मुआशी को बनाने का वादा करते हैं। बिजनेस कम्युनिटी के इख्तिलाफात खत्म कराकर उसे मुत्तहिद कर दिया है। हुकूमत बुलंद शरह सूद, महंगी बिजली, गैस और टैक्सों की भरमार जैसे मसाइल हल करे। कैमरामैन AR अदनान के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर हेरिटेज रिवाइवल प्रोजेक्ट के तहत नासिर बाग की 11 कनाल अराजी पर ज़ेर ज़मीन पार्किंग बनाने का आगाज़ हो चुका है। बाग के वस्त में कायम झील ख़त्म करके बेसमेंट बनाई जाएगी। तफसीलात उम्मे फरवा की रिपोर्ट में। सियासी जमातों की तहरीकों और इज्तिमात का बाग नासिर बाग, जो NCA, पंजाब यूनिवर्सिटी, ओल्ड कैंपस, टाउन हॉल, पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस और GC यूनिवर्सिटी के सामने होने की वजह से भी खास पहचान रखता है। इस बाग की 11 कनाल अराजी से 123 दरख्तों को हटाकर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। माली खुदाई करके इन पौधों और दरख्तों को महफूज कर रही हैं। LDA और टीपा ने बाग की खाली की जाने वाली जगह पर 1.63 अरब रुपए की लागत से ज़ेर ज़मीन पार्किंग बनाने पर काम शुरू कर दिया है। पार्किंग में 310 गाड़ियां और 445 मोटरसाइकिल पार्क हो सकेंगी। बाग की झील को मुकम्मल खत्म करके इसी जगह को बेसमेंट के लिए मुंतखब किया गया है। ज़ेर ज़मीन पार्किंग का दाखिली और खारजी रास्ता अलग अलग बनाया जाएगा और पार्किंग के इतराफ में दोबारा बाग लगाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 10 माह में मुकम्मल होगा। LDA के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में बयान दिया था कि दरख्त काटे नहीं, दूसरी जगह मुंतकिल किए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ मैं फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तानी अदाकारा सोनिया हुसैन ने मॉस्को में जारी पहले यूरेशियन ओपन फिल्म अवार्ड डायमंड बटरफ्लाई में बेहतरीन मावन अदाकारा का एजाज़ अपने नाम कर लिया है। शोबिज़ हलकों और मद्दाहों की जानिब से बेहतरीन मावन अदाकारा का एजाज़ हासिल करने पर सोनिया हुसैन को मुबारकबादें पेश की जा रही हैं।
सिंध की हुनरमंद ख़वातीन का टैलेंट सामने आया। सूबे की तारीख, तहजीब, मौसीकी और मलबूसात के रंग नुमाया हुए। सनम मारवी के सूफ़ी गीत हो या लोक फनकारों की धुनें, सब सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का हिस्सा हैं। जियो इस मेले का मीडिया पार्टनर है। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। कल्चर डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया है। जैसे बताया गया कि यहाँ पे स्टॉल्स हैं। हमें कई ख़ास तौर पे ख़वातीन ने कहा कि हमें फैसिलिटेट करें कि हम यहाँ दुकान लगाएं, और मैंने मिनिस्टर साहब से कहा है कि जिसको इधर दुकान लगानी है सिंध गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी। हमारे पास ऐसे मौजूद हैं एवेन्यूज़ जिसके ज़रिए से हम उनकी मदद करके और वो अपने फ़न को मज़ीद फ़रोग़ दे सके। जितनी भी कौमें सब मिलकर एक पाकिस्तान बनता है, तो सबको प्रमोट करना चाहिए, अच्छी बात है। ये जो आर्टिजन्स जिनका यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, ये हमारे सकाफत के कस्टोडियंस हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई गई है कि यहाँ से जो दूर दराज से आते हैं उनको अर्निंग करने का मौका मिलता है और अपने कल्चर को एक्सप्रेस करते हैं।